آج پورے دیش میں عید الاضحیٰ کا تہوار دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ دھارمک ایکتا اور قربانی کا سندیش لیے عید الاضحیٰ کی نماز کمال گنج چھیتر کی کئی عیدگاہ میں ادا کی گئی۔ آج پورے دیش بھر میں عید الاضحیٰ کا تہوار پورے شردھا اور دھوم دھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مسلم سمودائے کے لوگوں نے دیش کے کونے کونے میں اپنے اپنے علاقوں کی عیدگاہوں میں نماز ادا کی اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ فروخ آباد جنپد کے بلاک کمال گنج چھیتر کے 5 پرمکھ گاؤں غوث پور، دیوراج پور، گدن پور، جیرا گور اور امان آباد کی سملت عیدگاہ میں بھاری سنکھیا میں نمازی ایکترت ہوئے اور شانتی پورن طریقے سے عید کی نماز ادا کی۔ عیدگاہ کے باہر پولیس پرشاسن نے بھی اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ عید کی نماز کی اگوائی کر رہے تھے درگاہ حضرت شیخ مخدوم محمود براق شاہ لنگر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کی گدی نشین جناب عزیز الحق غالب میاں سے ہمارے سنوادداتا نے جب بات کی تو انہوں نے دیش واسیوں کو ایکتا، امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتے ہوئے کہا، عید الاضحیٰ صرف قربانی کا ہی نہیں بلکہ انسانیت، سیوا اور تیاگ کا تہوار ہے۔ آج کے دور میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مل جل کر رہیں، اپنے دیش کی ترقی کے لیے ایک جٹ ہو کر کام کریں۔ استھانیہ لوگوں میں کافی اتساہ دیکھا گیا۔ نماز کے بعد ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دی اور غریبوں کو بھی قربانی کے گوشت کا وترن۔ نماز کے بعد ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ فروخ آباد سے ارشد وارسی کی رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید الاضحیٰ کا مبارک موقع ہے اور یہ عید الاضحیٰ قربانی دینے کا دن ہے، اور جو جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے وہ قربانی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ انسان کو قربانی دینے کا جذبہ پیدا رہے۔ ضرورت پڑے دین کے لیے جانور بھی قربان کرو اور اپنی جانوں کو بھی قربان کرو، اور ضرورت پڑے اپنے ملک کے لیے تو ملک کے لیے اپنا پورا خاندان قربان کر دو۔ یہ ایک ایسا جذبہ آج کا یہ ہمارا تہوار، یہ اسلامی پرو ہمیں اس چیز کی درس دیتا ہے، اس چیز کی میسج دیتا ہے۔ اور جہاں ہم جانوروں کی جو وید جانور ہیں ان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، جیسے بکرے کی یا بڈے کی، انہی دو کے علاوہ کسی اور چیز کی قربانی مسلمان نہیں کرتا ہے۔ اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کچھ سازشی لوگ طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں۔ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس ایشور نے تمہیں پیدا کرا ہے اسی ایشور نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے۔ ہم اس ایشور کو مانتے ہیں، آپ بھی اسی ایشور کو کسی نہ کسی طریقے سے مانتے ہو، چاہے وہ بھگوان کی شکل میں مانتے ہو یا اوتار کی شکل میں مانتے ہو، لیکن یہ سب جانتے ہیں، جو سناتنی ہیں وہ اس چیز کو خوب جانتے ہیں کہ جو ایشور ہے وہ نراکار ہے، اور یہی میرا بھی عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ ہے وہ بغیر کسی شکل و صورت کا ہے۔ بہرحال اس مبارک موقع پر ہم سب دیش واسیوں کو یہی پیغام دیں گے کہ ضرورت پڑے اپنے ملک کے لیے تو جس طرح سے قربانی کے موقع پر اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہو، اسی طرح ملک کو ضرورت پڑے تو مسلمان سب سے آگے بڑھ کر ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ اچھا غالب بھائی، ابھی آپ نے جب تقریر کر رہے تھے تو ایک نفس کو قربان کرنے کی بات کہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں وہ نفس کو قربان کرنے والی بات جو آپ نے ابھی کہی تھی وہ پورے دیش میں جائے، ہر مسلمان، ہر انسان اس بات کو سمجھے کہ یہ نفس کو قربان کرنے کا کیا مقصد ہے، کیا آپ نے کہا ہے کہ نفس کو قربان کیا جائے۔ جی، ہم سے پہلے ہمارے بیٹے نے تقریر کری تھی، اس میں تقوی کے تعلق سے انہوں نے ذکر کیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے، متقی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر ایشور کا، اللہ کا، خدا کا خوف ہو۔ اور نفس جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو برے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، اور دین جو ہے وہ ان برے کاموں سے بچ کر زندگی گزارنے کے طریقے کو بتاتا ہے۔ جس طرح سے بتایا گیا ہے، نفس یہ انا ہوتی ہے
ये खुद पसंदी होती है, जिसके अंदर मैं आ जाती है। एक हदीस पाक का मफहूम है कि जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान होगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। और दूसरी हदीस का एक मफहूम ये है कि जिसके अंदर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। इससे ये साबित हुआ कि जहाँ ईमान होगा वहाँ तकब्बुर नहीं होगा, और जहाँ तकब्बुर होगा वहाँ ईमान नहीं होगा। ये एक मफहूम है। असल चीज़ जो है वो सिर्फ ये है कि अपने से बड़े की इज्जत करो। बड़ों का ये फरीज़ा है कि वो अपने से छोटों से प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आए, ताकि हमारे समाज के अच्छी तरीके से इस्लाह हो सके और हमारे नौजवानों के अंदर जो बुराइयां पैदा हो गई हैं, वो खुराफातें पैदा हो गई हैं, उन खुराफातों को जिम्मेदार लोग मिलकर इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। शुक्रिया बहुत। बेटा कहाँ गया वो? गया क्या? अभी जैसे वहाँ तक नफ्स को अपना क्या नाम है? तो यहाँ मस्जिद में जो ये ईदगाह है, इसमें क्या आपका मामला है? क्या इसमें कोई आपकी जिम्मेदारी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खनका मखदूमिया यहाँ की बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और पुरानी खनका है, और खनका मखदूमिया की सरपरस्ती में ईद की नमाज़ कई गाँव के लोग अदा करते हैं। और सजादा अज़ीज़ुल हक़ आलिम में सब ईद की नमाज़ अदा कराते हैं। तो बयान का ज़िम्मा इस वक्त मेरे ज़िम्मे है। साहब ने खुद ही मुझको इल्म दिया है, मैं बयान करता हूँ। अच्छा, अभी आपने जब तकरीर कर रहे थे तो एक अल्फाज आ रहा था तक़वा, और मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग होंगे उसमें से 50% लोग तक़वे का मतलब जानते होंगे, है ना? आपने तकरीर की, तक़वा कई बार कहा, तक़वा आपका तक़वा आपका तक़वा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बताएं, बहुत से मुसलमान हमारे युवा तो जानते ही नहीं हैं, बहुत से अल्फाज ही नहीं उर्दू के समझते होंगे कि हम लोग जो बोल रहे हैं उसके मीनिंग्स क्या हैं, उसके मायने क्या हैं। तो ये तक़वा क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और ये संदेश भी उन युवाओं तक भी पहुँचे कि हम जो अल्फाज बोलते हैं, और ये QP न्यूज़ भी, हमारा चैनल भी ये रिक्वेस्ट करता है उन आलिमों से और उन तकरीर करने वालों के से कि जो तकरीर सुनने वाले लोग होते हैं उसमें से बहुत से लोग उर्दू दहां नहीं होते हैं, उर्दू पढ़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन बहुत से आलिम कारी और जो तकरीर करते हैं वो उन अल्फाजों को बोलते हैं लेकिन उसके मीनिंग्स नहीं बताते हैं, उनके वो बात सर के ऊपर से निकल जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी आपने जो तक़वा, मान लीजिए कि मेरे ही समझ में नहीं आया तक़वा क्या है तक़वा? वही आपने जो अभी पूरा सवाल किया, पहले तो मैं जो आपने आलिमों के बारे में कहा मैं उसका जवाब देता हूँ, तक़वा आपको बाद में। आपने जो कहा कि उलमा बयान फरमाते हैं और उसमें ऐसे अल्फाज बोल के निकल जाते हैं, बात समझ में ही नहीं आती है। अगर आप गौर से नहीं सुन रहे होंगे तो आपको नहीं समझ में आएगी। अगर आप गौर से सुन रहे होंगे, अगरचे उन्होंने कितना भी मुश्किल लफ्ज़ बोला हो, उसके साथ में कोई एक ऐसा लफ्ज़ ज़रूर बोलते हैं कि जिससे बात आपके समझ में आए। आखिरकार एट द एंड आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, अगरचे आपको पर्टिकुलरली उस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आएगा। अब तक़वा जो है, तक़वा का माना आता है परहेज़ करना। अब आप लिटरेचर मीनिंग पे या लुग़वी माना पे जाएंगे तो आप ऐसे किसी भी लफ्ज़ के पीछे पड़ जाएं तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेन होता है आपका बोलने का इंटेंशन क्या है, आप उससे मैसेज क्या देना चाहते हैं। ऐसे वर्ड्स के पीछे पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप जो अपना पूरा एक बयान कर रहे हैं उसमें आपका मेन मैसेज क्या है। 10 मिनट 20 मिनट की तकरीर में सिर्फ आधे मिनट का मैसेज होता है, उसी को समझाने की कोशिश करी जाती है, दूसरे अल्फाज से समझाया जाता है, दूसरे तरीक़ों से समझाया जाता है, लेकिन मैसेज वही आधे मिनट का होता है। और वो यही होता है कि जैसे आज मैंने पूरे अपने बयान में पूरा एक मौजू रखा कि अपने अंदर तक़वा लाने की कोशिश करें, और तक़वे का मतलब होता है कि बुरी चीज़ों से परहेज़ करें। परहेज़ किस चीज़ों से किया जाएगा? बुरी चीज़ों से। जिस चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया, जिन चीज़ों से दूर रहने का हमें हुक्म फरमाया, उन्हीं चीज़ों से हमें तक़वा करना है, उन्हीं चीज़ों से हमें परहेज़ करना है। जैसे कुर्बानी का मौका है, इस कुर्बानी के मौके में हमें सबसे ज़्यादा रियाकारी से परहेज़ करना है। रियाकारी से हम परहेज़ करेंगे तो यही हमारा तक़वा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे देशवासियों को, और इसी तरह से हम लोग मोहब्बत बांटते रहें। जिस तरह से आज ईद के मौके पर नमाज के बाद हम लोग आपस में गले मिले हैं, सारे गिले शिकवे मिटा करके गले मिले हैं, इसी तरह से हमारे देश में, पूरे देश में अमन चैन बना रहे। जय हिंद, जय भारत।